20 سے 25 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ابھی آخر میں قاری صاحب ماں کی شان بیان کر رہے تھے، ہمیں اپنی ماں یاد آئی تو آپ لوگوں کے بیچ ایک سوال چھوڑنا ہے، اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے۔ سوال یہ ہے، ماں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ماں کیا ہے؟ یہ وہ لوگ بھی جانیں جو ماں رکھتے ہیں اور وہ لوگ بھی جانیں جو دنیا میں ماں نہیں رکھتے، دونوں کے لیے بہت اہم بات ہے۔ ماں کیا ہے؟ جن کے پاس ماں ہے ابھی وہ سمجھیے گا ماں کیا ہے، اور جن کے پاس ماں نہیں ہے نا، دنیا سے رخصت ہوگی، وہ بھی سمجھیے گا ماں کیا ہے۔ یقیناً ماں کی جدائی بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا خلا ہے زندگی میں جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ صحیح بولا؟ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر دلاسا دینا چاہوں گا۔ میں نے اور آپ نے بہت عرصہ دراز اپنے ماں باپ کو اپنے پاس پایا۔ کوئی مجھ سے پوچھے، میں کہوں گا میری عمر 20 سال تھی جب میری ماں کا انتقال ہوا۔ کوئی آپ سے پوچھے، آپ کہیں گے میری عمر 50 سال تھی جب میری ماں کا انتقال ہوا۔ دلاسے کے لیے بات کہنے لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اپنے اصحاب کو واعظ کر رہے ہیں، اور بات نے طول پکڑا۔ باتوں میں سے ایک بات ماں کی شان پر آ گئی۔ لوگوں پہ جب ماں کا تذکر آیا پیغمبر کے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس سے قبل علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گئے۔ ایسے ہی تو کیا ہے، ماں کا سایہ تھا۔ اب کیا ہے، یتیمیت میں آپ نے زندگی گزاری۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال آیا، آپ اپنی اماں کے ساتھ بی بی آمنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کیا ہے، اپنے ننہال جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ننہال جا رہے ہیں۔ آپ کے ہمراہ ام ایمن، جو معاشرے میں اب میں بات سمجھانا چاہوں تو معاشرتی اعتبار سے آیا، سمجھتے آیا کیا؟ ام ایمن آپ کے ہمراہ ہے۔ تینوں کیا ہے، مدینہ سے دور دراز ایک علاقہ ہے ابوا، اس کے پاس ایک بستی ہے جہاں پہ میرے نبی کا ننہال ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ جاتے جاتے ننہال ٹھہرے۔ ٹھہرنے کے بعد اب واپسی کی، اب واپسی پہ آ رہے ہیں تو مقام ابوا ایک چوٹی ہے، وہاں پر بی بی آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی اماں کا انتقال، میرے نبی کی عمر 6 سال، بی بی آمنہ دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی۔ تدفین کا انتظام ہوا، ماں کو دفنایا گیا۔ ام ایمن فرماتی ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابوا کی پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی، میرے ہمراہ نبی چلتے چلتے تھوڑا سا نیچے اترے تو میں نے دائیں طرف دیکھا، نبی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو میں باقی پیچھے ابوا کی طرف، تو میں نے کیا دیکھا تو بیان کروں تو اشک آنسو بہاتی ہے، آنکھوں سے اشک آنسو نکلتے ہیں۔ دیکھا کہ میرا پیارا پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کی قبر کے سرانے کھڑے اور رو رہے ہیں۔ کیا وہ منظر تھا، نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے، اکیلا کھڑا ہے جو نبیوں کا نبی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، الم یجدک یتیما فآ، ہم نے نبی کو یتیم پیدا کیا، لیکن ہم اور آپ تو یتیم نہیں۔ ایک عرصہ گزارا ماں باپ کے ساتھ۔ میرے نبی کی زندگی سے سیکھو ماں کیا ہے۔ آپ صحابہ میں بیٹھے ہیں، آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں محمد نماز عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور نماز عشاء کی رکعت کی نیت باندھ چکا ہوتا،
सूरत फातिहा पढ़ चुका होता, इधर हुजरे से मेरी माँ लफ्ज़ मोहम्मद कह के बुलाती, मैं नमाज तोड़ के अपने आप को माँ के सामने पेश कर देती। ये है माँ, लेकिन आज हमें कदर नहीं है माँ की। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत बयान करते हैं, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच तशरीफ फरमाए, गालिबन घर के अंदर या मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा है, बातें हो रही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे हम कलाम है, तो दरवाजे पर एक खातून आ रही है। उस खातून का नाम क्या है? हज़रत सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दाई हलीमा जिनको कहा जाता है, तशरीफ ला रही हैं। अल्लाह के नबी को महसूस हुआ जैसे मेरी रज़ाई माँ आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आने पर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। हकीकी माँ नहीं, हकीकी माँ नहीं, रज़ाई माँ आ रही है, उसके आने पर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने कंधे से कमली उतार कर जमीन पे बिछा देते हैं और अम्मा हजूर को अपनी चादर पे बिठाते हैं और उनके सामने दो जालू होकर अदबन बैठे रहते हैं जब तक वो बैठी रहती है। ये है माँ। और इसी तरह हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं और मस्जिद खचाखच भरी हुई है, कसीर अवामुन नास, सहाबाए किराम तशरीफ फरमाए। अल्लाह के नबी मस्जिद में दाखिल हुए तो सारे सहाबा खड़े हो गए आपके इस्तकबाल के लिए। आप मसल्ले पे आए और नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा को मुखातब करके कहा, काश आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरा मेयार देखती, मेरा मकाम देखती। भाई दोस्तों, ये है माँ। लेकिन आज हम लोग माँ को माँ नहीं समझते, आज हम माँ को माँ नहीं समझते। अबू इस्हाक मुहद्दिस बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। एक रोज सबक पढ़ाने के लिए दरसगाह में तशरीफ ला रहे हैं। दो तालिब इल्म आपके रूबरू होते हैं। कहा, उस्ताद जी ख्वाब देखा है, ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं। ख्वाब देखा है, ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं। कहा, बताओ क्या ख्वाब देखा? कहा, रात ख्वाब में आपको देखा, आपको देखा तो आपकी दाढ़ी मुबारक पर हीरे मोती लाल चमक रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम, क्या इसकी ताबीर है? दूसरा फौरन बोला, वल्लाह मैंने भी यही ख्वाब देखा है, आपकी दाढ़ी पर हीरे मोती लाल चमक रहे हैं। आपने कहा, क्यों ना चमकते, मेरी दाढ़ी पर हीरे मोती लाल, और आपने जो देखा सही देखा है। ये पिछली शब मैं अपनी माँ के पास बैठा था, माँ के कदमों को दबा रहा था, दबाते दबाते मुझे ऊँघ आ जाती थी। ऊँघ में मेरी दाढ़ी मेरे माँ के तलवों को लगती थी। अल्लाह ने इस मकाम को आपको ख्वाब में दिखा दिया। सुभान अल्लाह। मेरी दाढ़ी मेरे माँ के तलवों को लग रही है। इस तलवों से लगने से क्या है? अल्लाह ने क्या है, मेरी दाढ़ी के ऊपर मोती लाल चमकते आपको ख्वाब में दिखा। भाइयों दोस्तों, ये माँ का मकाम है। माँ के मकाम को समझ लो, अगर ना समझा तो फिर किस्मत में रोना है। बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह के बारे में आपने सुना, कितने अल्लाह वाले थे, कितने नेक थे। माँ के सामने पेश हुए और माँ को क्या कहने लगे, अम्मा क्या आप हक माफ कर सकती हैं मेरे? अम्मा मेरे हकूक जो आपके ऊपर है आप माफ कर सकती हैं? तो माँ माँ होती है, माँ माँ होती। इस बात को रोक के एक और नुक्ता समझाना चाहूंगा, ठीक है? एक बहुत खूबसूरत नुक्ता आपको समझाना चाहूंगा, आप समझिएगा, ठीक है ना? तो एक वली कामिल गुजरे हैं, उनके बारे में वली भी कहा जाता है और उनके बारे में वली भी नहीं कहा जाता। हज्जाज बिन यूसुफ, क्या कहते हैं, कैसा वो आदमी था किताबों में लिखा है, जब जिंदगी के आखिरी लम्हात आए, दुनिया से सताया हुआ, माँ की गोद में आकर लेट गया और कहने लगा, माँ तू मुझे जानती है ना मैं कैसा हूँ? माँ ने कहा, पगले तुझे मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा, शबो रोज तेरा मेरी आंखों के सामने गुजरा है। कहा, अच्छा माँ मेरा मुकदमा तेरी अदालत में रख दिया जाए तो बताइए आप क्या फैसला करेंगे? कहा, पगले माँ हूँ, तुझे माफ कर दूंगी। भाइयों, मेरा अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, मेरा अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा
प्यार करने वाला है तो माँ के अंदर ये ममता होती है, ये मोहब्बत होती है। बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह के बारे में लिखा, कहते हैं कि माँ की गोद में सर रख के कहने लगे, माँ क्या आप अपने हकूक मेरे हवाले से माफ कर सकती हैं? माँ ने कहा मैंने जाओ माफ किया। उसी वक्त से अल्लाह की रास्ते में निकल पड़े, अल्लाह का तकर्रब हासिल करने के लिए, अल्लाह का मुकर्रब बनने के लिए। 1 साल के लिए नहीं निकले, 2 साल के लिए नहीं निकले, 3 साल के लिए नहीं, 12 साल शबो रोज दुनिया के अंदर गुजार दिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। पर गंदा हाल है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, पांव का जूता भी पड़ चुका है, अल्लाह का तकर्रब हासिल करना चाहते हैं, दुनिया से बेरगबत अल्लाह का होना चाह रहा है। 12 साल गुजार दिए। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा आया जिंदगी में कि बुस्तान बाजार के अंदर घूम रहे थे, फिर रहे थे, रात का वक्त था, कहा बुस्तान बाजार में आया हूँ, चलो माँ को सलाम करते चलूं, चलो माँ को सलाम करते चलूं। घर आए तो देखा रात का 3रा पहर है, कहा माँ के हकूक तो अदा नहीं कर सका तो कम से कम माँ को तकलीफ भी ना दो। रात का वक्त है, उठाना मुनासिब नहीं, दरवाजे से टेक लगा के खड़े हो गए। खड़े रहे तो देखा माँ उठी, तहज्जुद का वजू किया तो पानी की हरकत हुई तो समझ गए कि माँ उठ गई है। माँ ने नियत बांधी, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद रब्बे हजूर के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए, टूटे कलेजे में लड़खड़ाती जुबान में आंसुओं के साथ अल्लाह से क्या दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे बुस्तान को अपना तकर्रब नसीब बना। दरवाजा खोला, फौरन माँ की गोद में गिर पड़े। माँ जिस तकर्रब को हासिल करने के लिए तेरे बेटे ने 12 साल लगा दिए, वो तेरे इस कलेजे और लड़खड़ाती जुबान ने मुझे नसीब कर दिया। ये माँ है, ये माँ है। आज हम वलीउल्लाह का तज़किरा सुनते हैं, औलिया अल्लाह का तज़किरा सुनते हैं। काश हम उनका जमाना देखते, उनके जमाने में होते, उनकी ज़ियारत करते। वलीउल्लाह राबिया बसरी के बारे में आप सुनते हैं, काश राबिया बसरी के जमाने में होते, काश उनके शौहर हसन बसरी का जमाना देखते। भाइयों दोस्तों, वो देख ना सके, उनका जमाना ना दे सके। अगर तेरे घर में तेरी माँ है, वही तेरी राबिया बसरी है। अगर तेरे घर में तेरा बाप है, वही तेरा हसन बसरी। लेकिन आज माँ की कदर नहीं है, आज माँ का एहसास नहीं है। यकीन जानो जब माँ चली जाएगी लाहत में फिर एहसास होगा। फिर एहसास किया तो काय का एहसास किया। अभी वक्त अपने आप को झंझोड़ो, माँ की मोहब्बत ले लो, माँ की दुआएं ले लो। जन्नत के 8 दर्जे हैं, 8 दर्जे हैं। आपने सुना होगा उलमा से, 7वां आसमान पर सिदरतुल मुंतहा जहां जिब्राइल का घर है, उसके ऊपर है जन्नत का पहला दर्जा। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह ने वो जन्नत का पहला दर्जा तहतुल अक़दामी रख दिया, माँ के तलवों के नीचे। सुभान अल्लाह। जन्नत 7वां आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा पर है, पहला मकाम। उस ऊंचे बुलंद वाला मकाम को रख दिया माँ के तलवे के नीचे। ले लो जिसने जन्नत लेनी है माँ के तलवों से। लुकमान हकीम के बारे में आता है, सूरत लुकमान है, ठीक है ना। तो इनके बारे में आता है कि इन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटा जाओ जन्नत से कोई चीज लेकर आओ। कैसा सवाल। अब मैं आपको कहूँ जाओ जन्नत, मौलवी साहब मरो फिर जन्नत तो कोई चीज आ रहा। कहा बेटा जाओ जन्नत से कोई चीज लेकर आओ। अब बेटा फरमा बरदार काबिल ज़हीन गया और एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा लाया। कहा अब्बा हुजूर लीजिए जन्नत की मिट्टी। कहा बेटा कहाँ से लाए? कहा माँ के कदमों से लाया। सुभान अल्लाह। कहाँ से लाए हो? माँ के कदमों से लाए हो। भाइयों दोस्तों, माँ है तो बहारे हैं, माँ नहीं तो बहारे नहीं। माँ को समझ लो, माँ को समझ। अल्लाह के नबी उन सहाबा के बीच बैठे हैं। कहा है मेरे असहाब, यमन से ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं, यमन से ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या यमन में कोई खास बात है अभी? कहा हाँ खास बात है। यमन की एक बस्ती है, उस बस्ती का नाम करन है, उस बस्ती में एक अवैस करनी है। वो मुझसे मिलना चाहता है, वो मेरा उम्मती है, लेकिन उसकी आड़ जो उसकी माँ आई है वो माँ की खिदमत में मसरूफ है। माँ ज़ईफ है, माँ की खिदमत में मसरूफ है। माँ अलील है,
ماں کی خدمت میں مصروف ہے. ایک وقت آئے گا اویس کرنے یمن سے چل کے مکہ مکرمہ آئے گا. اے میرے اصحاب جب تمہیں اویس کرنی ملے تو اس سے دعاؤں کا کہنا, کیونکہ اس نے ماں کی خدمت کی. کر لو ماں کی خدمت, کر لو ماں کی خدمت. یہ نہ ہو کہ کہیں بہت دیر ہو جائے پھر ماں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے. تو بھائیو دوستو, جن کی مائیں ہیں ان کے لیے تو یہ میسج, یہ سوال کا جواب, وہ ماں کی قدر کرو. جن کی مائیں نہیں ہیں وہ ماؤں کے لیے صدقہ جاریہ بنو. 3 اعمال ان میں سے ایک عمل اولاد کر سکتی ہے, علم نافع, یعنی کہ جو ماں باپ نے ان کو علم سکھایا اس کو جاری اور ساری کرتے ہوئے اس کا پورا پورا ثواب والدین کو پہنچاؤ گے. بات کو لمبا نہیں کرتا, جل کی سنا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا آپ میرے اوپر بوجھ بنے یا میں آپ کے اوپر بوجھ بنے. بات کو طول دیتا 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا. چھوٹی چھوٹی جھلکیاں سنا کر احساس پیدا کرنا مقصود ہے, احساس پیدا کرنا مقصود ہے. اگر احساس نہ ہوا تو کائے کی گفتگو, تو وہ صرف کانوں کے سرور کے لیے نہیں, دل کو متاثر کرنے کے لیے ہے. تو بھائیو دوستو, ماؤں کی خدمت کرتے کرتے اپنے اللہ کو بھی راضی کرنا. ماؤں کی خدمت کرتے کرتے اپنے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. اپنے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے احکام کو پورا کر کے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز فجر پڑھی صبح؟ اگر نہیں پڑھی تو اب اس سستی کا مظاہرہ دوبارہ نہ ہو. عہد کرو کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے, کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں, اپنے اصحاب کو درواز کر رہے ہیں. کیا کہا ہے میرے اصحاب؟ ٹھیک ہے کہ میرے جانے کے بعد نماز نہ چھوڑنا, الصلاۃ, نماز نہ چھوڑنا. بھائی دوستو, پھر یقین جانو صحابہ نے نماز کو ایسا لیا, جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نماز نہ چھوڑے. آپ سے بھی گزارش ہے نماز کو قضا نہ کرے, نماز نہ چھوڑے. آپ کے دائیں بائیں دیکھیں, قریب میری آنکھوں کے سامنے مسجد, کتنے خوش نصیب ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ فخریہ لوگ ہیں. آپ سے کوئی پوچھے جاوید صاحب کہاں رہتے ہیں؟ میں مسجد کے پاس رہتا ہوں. کیسا اچھا حوالہ دیا. مسجد آپ کے پاس ہے, آپ مسجد کے پڑوسی ہیں. مسجد کو تو کچا کچ بنو, مسجد کو آباد کرو. کل مسجد کی زمین آپ کے لیے سفارش کرے, مسجد کے امام آئمہ آپ کے لیے سفارش کریں گے, مسجد کے مؤذنین آپ کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ ہم آپ کی ندا کو بلند کرتے تھے, یہ فوراً کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے تھے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے. کریں گے نماز کا اہتمام. اللہ پاک جو کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے. مرحوموں کو سامنے سلام.